Hello everyone, welcome to all. நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோ லெக்சர் மூலமா என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா fluid mechanics சப்ஜெக்ட்ல முக்கியமான ஒரு டாபிக். ஒரு fluid வந்து பைப்ல ஃப்ளோ ஆகும்போது அதனுடைய velocity distributions எப்படி இருக்குது, அதனுடைய shear stressலாம் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது ஒவ்வொரு செக்ஷன்லயும் அப்படிங்கறத நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். So our topic is flow through circular conduits. அந்த டாபிக் கீழ நம்ம பார்க்கக்கூடிய செக்ஷன் என்னன்னா Hagen-Poiseuille equation. So எப்படி இந்த ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். Let's we go to the topic detail. So this is the heading, flow of viscous fluid through the circular pipe. So எந்த ஒரு fluid flowனாலுமே கண்டிப்பா viscosityங்கற ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் இல்லையா, அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்னா flow of the viscous fluids னே கன்சிடர் பண்றோம். ஓகே, so that fluid வந்து ஒரு circular pipeல நமக்கு வந்து flow ஆக போகுது. என்னென்னலாம் பார்க்கலாம் அப்படிங்கறத பாப்போம். எந்த fluid நமக்கு வந்து circular pipeல flow ஆனாலுமே அந்த fluid வந்து laminar flowல flow ஆகுதா இல்ல turbulent flowல flow ஆகுதா அப்படிங்கறத நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான dimensionless numbers நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அது என்ன dimensionless numbers அப்படினா Reynolds number. We know Reynolds number equal to rho v d by mu, where rho is the density of the fluid and v is the velocity of the fluid and d is the diameter of the pipe and mu is the dynamic viscosity. So by calculating these parameters you get the value of non-dimension number, that is the Reynolds number. So if the Reynolds number is less than 2000 you get the flow is laminar flow. If the Reynolds number is greater than 4000 you identify the type of flow is turbulent flow. If the Reynolds number lies in between 2000 and 4000 you know that the fluid flow is transient region, that is it changes from laminar flow to turbulent flow. Okay, so for the flow flowing through this circular pipe we will consider a viscous flow and the laminar flow. Okay, so our Reynolds number is 2000, less than 2000. For this analysis we take a pipe of radius capital R. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு சர்க்குலர் பைப் கன்சிடர் பண்ணிட போறோம் அனாலிசிஸ்க்காக. இந்த சர்க்குலர் பைப்பினுடைய ரேடியஸ் வந்து கேபிட்டல் R நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, and then for our analysis we select a small cylindrical element inside the pipe. பைப்ல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய ஃப்ளூயிட்ல ஒரு சின்ன எலமெண்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அனாலிசிஸ்க்காக கன்சிடர் பண்ணிக்கிட போறோம். இந்த எலமெண்டோட நேம் வந்து ABCD அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிட போறோம். and then இந்த எலமெண்ட் உடைய லெங்த் னு பாத்தீங்க அப்படினா டெல்டா x. டெல்டா x is the length of the fluid element. okay, and then on face ABங்கற ஃபேஸ்ல வந்து எவ்வளவு பிரஷர் நமக்கு ஆக்ட் ஆகுது அப்படினா கேபிட்டல் P னு அடிச்சிட போறோம். இதே மாதிரி அதனுடைய ஆப்போசிட் ஃபேஸ்லயே வந்து எவ்வளவு பிரஷர் ஆக்ட் ஆகும் பாருங்க, P plus dou P by delta x into delta x. okay, so dou P by delta or dou x னு சொல்லிக்கலாம் இல்லையா. அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படினா delta x ங்கிறது length of the element. இவ்ளோ லெங்த்க்கு அப்புறம் போகும்போது pressure will be definitely changes. So what is the changes in pressure after this length delta x? That is the P plus dou P by dou x into delta x. okay, so both the forces are acting on towards the opposite directions with each other. okay, and this is the direction of the flow. நம்ம fluid வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல flow ஆக போகுது அப்படிங்கறத பார்க்கிறதுக்கு இந்த அனாலிசிஸ் நம்ம கொடுத்திருக்கோம். direction of symbol வந்து லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் சைடுல fluid flow ஆகுது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். and then this is the cross sectional view of the circular pipe with fluid flow. இந்த circular pipe உடைய cross section, இப்போ ஒரு பைப் நீங்க வந்து சைடு வியூல பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு அது வந்து ஒரு சர்க்குலரா தான் தெரியும் இல்லையா. சோ அப்ப ரெண்டு சர்க்கிள் உங்களுக்கு தெரியுது. நீங்க அவுட்டர் சர்க்கிள் பாத்தீங்க அப்படினா that is the cross sectional view for pipe. okay, and then inner sectionல ஒரு சர்க்குலர் தெரியுது இல்லையா, அந்த சர்க்கிள் எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா நம்ம அனாலிசிஸ்க்கு எடுத்துக்கோம் இல்லையா ஒரு cylindrical element ABCD அப்படினு, அதனுடைய சைடு வியூ, that is the element fluid element உடைய cross sectional view. okay, so இந்த elementல வந்து நம்ம எவ்வளோ thickness எடுத்துஇருக்கோம் அப்படினா dr னு சொல்ல போறாங்க. ஓகேவா, சோ அப்ப டோட்டலா வந்து எவ்வளவு ரேடியஸ் இருக்க போகுது இந்த எடுத்துக்கூடிய எலிமெண்ட்க்கு. ஆக்சுவலி இந்த எலிமெண்ட் ரேடியஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் r. நீங்க இந்த டயகிராம்ல பார்க்கலாம், ஆக்சிஸ் லைன்ல இருந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய எலிமெண்ட் ரேடியஸ் பாக்கும்போது ஸ்மால் r எடுத்துறோம். அந்த எலிமெண்ட்க்கு ஒரு ஃபில்ம் லேயர் இருக்கும் இல்லையா, அதோட thickness வந்து ஸ்மால் dr னு எடுக்கறோம். சோ அப்ப டோட்டல் ரேடியஸ் என்னவா இருக்கும் r plus dr. so that is the element fluid உடைய ரேடியஸ் வந்து r plus dr எடுக்க போறோம். okay, so this is the small introductions about the diagram. And next one, now we take this diagram for our derivation. என்னென்ன ஃபோர்சஸ்லாம் ஆக்ட் ஆகுதுங்கறத பார்க்க போறோம். இப்போ fluid நமக்கு என்ன எப்படி ஆக்ட் ஆகுதுனா லெஃப்ட் சைடுல இருந்து ரைட் சைடு டைரக்ஷன்ல என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னா ஃப்ளோ ஆகி போயிட்டு இருக்கு. என்னென்ன ஃபோர்சஸ்லாம் ஆக்ட் ஆகலாம் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் வந்து pressure forces ஆக்ட் ஆகுது. we know pressure equal to force divided by area. அப்ப இதுக்கு ஃபோர்ஸ் என்ன நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க,
ப்ரெஷர் இன்ட்டு ஏரியான்னு போட்டுக்கலாம் இல்லையா. ஸோ ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் இன்ட்டு ஏரியா. இந்த ப்ரெஷர்னால எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அங்கே ஆக்ட் ஆகுது, தட் இஸ் த ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆன் ஃபேஸ் ஏபி. ஏபிங்கிற ஃபேஸில் வந்து நமக்கு எவ்வளோ ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு தட் ப்ரெஷர் வேல்யூ இன்ட்டு ஏரியா ஆஃப் த எலமெண்ட், தட் இஸ் த பை ஆர் ஸ்கொயர். சின்ஸ் இட் இஸ் த சர்க்குலர் கிராஸ் செக்ஷன், வி டேக் த ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் ஃபார்முலா, தட் இஸ் த பை ஆர் ஸ்கொயர். ஓகே, அண்ட் தென் ப்ரெஷர் இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர், தட் இஸ் த ஃபேஸ் ஏபி. நெக்ஸ்ட் ஒன், அதே மாதிரி ஆப்போசிட் ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா சிடிங்கிறது இருக்குது. அதில் எவ்வளோ ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. ஆல்ரெடி என்னுடைய ப்ரெஷர் வேல்யூ வந்து பி ப்ளஸ் டோ பி பை டோ எக்ஸ் இன்ட்டு டெல்டா எக்ஸ் இன்ட்டு ஏரியா பார்க்கும்போது பை ஆர் ஸ்கொயர். அப்போ ஃபேஸ் ஏபியில் எவ்வளோ ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, ஃபேஸ் சிடியில் எவ்வளோ ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத எடுத்துகிட்டு. இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா விஸ்கஸ் ஃப்ளூயிட் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். விஸ்காசிட்டிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டிலாம் என்ன இருக்கும், நமக்கு வந்து ஒரு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ பை நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டி ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் இல்லையா. ஸோ அப்போ வெலாசிட்டி கிரேடியன்ட், ஸோ டவ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்ட்டு டியூ பை டிஒய்னு படிச்சிருப்போம். ஸோ அப்போ அதனால் எவ்வளோ ஷியர் ஃபோர்ஸ் இங்கே ஃப்ளூயிட் எலமெண்ட்லாம் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு பார்த்தோம்னா, ஸோ ஷியர் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு டவ் இன்ட்டு ஏரியா. ஏரியாங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இந்த ஏரியா வந்து நம்ம சர்க்குலர் ஏரியாவை பார்க்க போகிறோம். என்ன சர்க்குலர் ஏரியா பார்க்க போகிறோம், ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் எங்கே ஆக்ட் ஆகும், அதனுடைய பவுண்டரியில் ஆக்ட் ஆக போகுது. இப்போ இந்த சர்ஃபேஸ் லேயர், இந்த சர்ஃபேஸ்லையும் இதுக்கு அட்ஜஸ்டன் லேயர் சர்ஃபேஸும் என்ன ஆகும்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும். அப்போ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்னால் என்னதான், ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா. அப்போ எனக்கு இதில் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்டு ஏரியா. இங்கே ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்னா டவுன் இண்டிகேட் பண்ணுறேன், ஆனால் ஏரியா வந்து எனக்கு என்ன ஏரியா பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள். சின்ஸ் த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் அட் தி outer surface of the fluid element, I consider the circumference of the fluid, that is the circumference of the circle is taken as 2 pi r. So we take 2 pi r. So 2 pi r க்கு என்ன யூனிட் வரப்போகுது, மீட்டர் தான் வருது, பட் we need area. So அப்போ இன்னொரு மீட்டர் எவ்வளோ லெங்க்த்துக்கு ஆக்ட் ஆகுது, that is the delta x. So we convert it into area value 2 pi r into delta x. This is the shear force acting on this fluid element. ஸோ இப்போ என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ்லாம் ஆக்ட் ஆகிருக்குது, எல்லா ஃபோர்ஸஸும் என்ன பண்ணலாம்னா ஆட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஆட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு 0. ஏன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ ஈக்குலிபிரியம் ஆயிரும் இல்லையா. ஸோ அப்படின்னு ஈக்குவல் டு 0 கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு டிரைவ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து பி இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஃபேஸ் ஏபியில் ஆக்ட் ஆனது. அண்ட் செகண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபேஸ் சிடியில் ஆக்ட் ஆகக்கூடியது என்னது, பி ப்ளஸ் டோ பி பை டோ எக்ஸ் இன்ட்டு டெல்டா எக்ஸ். ஏன் நம்ம இதுக்கு வந்து நெகட்டிவ் சைன் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா சம்மேஷன் சென்சர் பண்ண சொன்னீங்க. ஏன் நெகட்டிவ் சைன் போடுறீங்க அப்படின்னா பிகாஸ் இட் ஆக்ட்ஸ் இன் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஓகே, அதனால தான் ஃப்ளோ டைரக்ஷன் ரைட் சைடில் போகுது, அந்த ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்போசிட்டாக ஆக்ட் ஆகிறதுனால மைனஸ் வந்து போட்டிருக்கோம். அண்ட் தென் அனதர் ஷியர் ஃபோர்ஸ் வந்து அதுவும் ஆப்போசிட் தான் ஆக்ட் ஆகும். விஸ்காசிட்டிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டியில் ஒரு ஃப்ளூயிட் வந்து ரைட் சைடில் மூவ் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது அதை மூவ் ஆக விடாமல் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனுக்கு என்ன ஆகிட்டு இருக்குன்னா ஒரு ஷியர் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஸோ ஐ டேக் இட் அஸ் நெகட்டிவ் சைன் மைனஸ் ஆஃப் டவ் இன்ட்டு 2 pi r delta x, that must be equal to 0. ஓகே, அகைன் p இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர். இப்போ பாருங்கள் இந்த செகண்ட் ப்ரெஷரில் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரீஅரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் பி ப்ளஸ் டோ பி பை டோ எக்ஸ் இன்ட்டு டெல்டா எக்ஸ் ஹோல் பிராக்கெட் இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு. இந்த ப்ரெஷரோட ஃபர்ஸ்ட் இந்த பை ஆர் ஸ்கொயரை மல்டிப்ளை பண்ணிவிடுவோம். ஸோ பி இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர். அகைன் செகண்ட் டைம் டோ பி பை டோ எக்ஸ் இன்ட்டு டெல்டா எக்ஸோட பை ஆர் ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஆஃப் டோ பி பை டோ எக்ஸ் இன்ட்டு டெல்டா எக்ஸ் இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர். ஓகே, ஏன்னா மைனஸ் வந்து காமன், அப்போ ரெண்டு டைமுக்குமே மைனஸ் தான் இருக்க போகுது. ஆல்சோ மைனஸ் ஆஃப் டவ் இன்ட்டு 2 pi r இன்ட்டு டெல்டா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஸ்டெப் பாருங்கள். இப்போ இந்த ஸ்டெப்பு அகைன் என்ன பண்ணலாம், எதெல்லாம் கேன்சல் ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஸ்டெப்பு கேன்சல் ஆகும். பி இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயரும் மைனஸ் பி இன்ட்டு பை ஆர் பிகாஸ் இது இஸ் பாசிட்டிவ், this is negative. So we cancel to each other. The remaining term becomes minus dou p by dou x into delta x into square pi r square minus tau into 2 pi r into delta x. இந்த p into pi r square p into pi r square plus minus cancel ஆனது போக ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ்னால் நமக்கு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், இதில் இருந்து நமக்கு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டேர்ம் எடுத்துக்கோங்க. இந்த மைனஸ் டவ் இன்ட்டு 2 pi r dxங்கிறத ரைட் சைடு போகும்போது ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும். ஸோ டவ் இன்ட்டு 2 pi r into delta x ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு டேர்ம் அப்படியே இருக்கும் மைனஸ் ஆஃப் டோ பி பை டோ எக்ஸ் இன்ட்டு டெல்டா எக்ஸ் இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர். ஓகே, இதில் இருந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன், எனக்கு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மட்டும் டிரைவ் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் பாருங்கள். ஸோ டவ் ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் மல்டிப்ளை இருக்கக்கூடிய 2 pi டெல்டா எக்ஸ் ரைட் சைடு போகும்போது டிவைட் ஆகாரும் இல்லையா. ஸோ அப்போ மைனஸ் ஆஃப் டோ பி பை டோ எக்ஸ் இன்ட்டு டெல்டா எக்ஸ் இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடு பை 2 pi r இன்ட்டு டெல்டா எக்ஸ். ஓகே, இதில் எதெல்லாம் கேன்சல் ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த டெல்டா எக்ஸும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். தென் பையும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஆரும் ஒரு ஸ்கொயரில் ஒரு ஆரும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ த ரிமைனிங் டேர்ம் பிகம்ஸ்
tau equal to minus of dou p by dou x into r by 2. ஓகே, ஸோ நான் ஃபைனல் என்ன பண்ண போகிறேன் பாருங்கள், shear stressக்கு என்ன ரிலேஷன்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா tau equal to minus dou p by dou x into r by 2. இதுதான் ஒரு ஃப்ளூயிட் வந்து சர்க்குலர் பைப்பில் ஃப்ளோ ஆகும்போது எவ்வளவு shear stress இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த ரிலேஷன்ஸ் மூலமாக வேல்யூ வந்து எவாலுவேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ tau equal to minus dou p by dou x into r by 2, where r is the radius, p is the pressure difference and delta x is the length of the element. Okay, so shear stress relation is tau equal to minus dou p by dou x into r by 2. Let it be the equation number 1. Now செகண்ட் ஒன் வெலாசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன். எப்படி shear stress கண்டுபிடிக்கணுங்கிறதுக்கான ஒரு ரிலேஷன்ஸ் டிரைவ் பண்ணி பார்த்துட்டோம். அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃப்ளூயிட் வந்து பைப்பில் ஃப்ளோ ஆகும்போது வெலாசிட்டி எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது, பைப்புடைய சர்ஃபேஸில் எப்படி வெலாசிட்டி இருக்கும், பைப்புடைய மிட் லைனில் எப்படி வெலாசிட்டி இருக்கும், இப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா செகண்ட் டாப்பிக்காக பார்க்க போகிறோம். ஸோ வெலாசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன், லெட்ஸ் வி see. To obtain the velocity distribution across a section, ஒரு செக்ஷனில் ஒரு கிராஸ் செக்ஷனில் வந்து ஃப்ளூயிட் வந்து எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பாருங்கள். இந்த shear stress இருக்கு இல்லையா, tau equal to mu into du by dy, that is the Newton's law of viscosity. இதை நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாங்க. what is the equation number 1? ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 நமக்கு தெரியும், shear stress டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம். அதை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பவுண்டரி கண்டிஷன் ரொம்ப முக்கியம் இந்த படத்தில் வந்து. ஸோ ஒய்ங்கிறது என்னென்னா வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் இண்டிகேட் பண்ணுது நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டியில். அப்போ இந்த ஒய் நம்ம எங்கேருந்து எது வரைக்கும் பார்க்கணும், நான் ஹோல் பைப்புக்கும் கன்சிடர் பண்ணலை, நான் பார்க்குறது ஒரே ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் எலமெண்ட். ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர். ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒய்ங்கிறது வெர்டிக்கல் டைரக்ஷன் இண்டிகேட் பண்ணுது, கேபிட்டல் ஆருங்கிறது ஹோல் பைப்புடைய ரேடியஸ் அண்ட் ஸ்மால் ஆருங்கிறது அதில் நான் எடுத்துக்கூடிய எலமெண்ட்டுடைய ரேடியஸ். ஸோ கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர், வேர் டிஒய் ஈக்குவல் டு, ஸோ நான் இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள். ஒய்யை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனா டிஒய்ன்னு இருக்கும், கேபிட்டல் ஆர் நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறது கிடையாது, ஸோ நெக்லெக்டட், அண்ட் ஸ்மால் ஆர் இஸ் த ஒன்லி ரேடியஸ் ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் எலமெண்ட். ஸோ அதை மட்டும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ மைனஸ் ஆஃப் டிஆர். ஓகே, நவ் we know Newton's law of viscosity, tau equal to mu into du by dy. Again tau equal to minus of mu into du by dy. எப்படி வந்துச்சு பாருங்க, நமக்கு தெரியும் போன ஸ்டெப்பில் dy equal to minus of dr அப்படின்னு டிரைவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை டிஒய்க்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா மைனஸ் ஆஃப் டிஆர்னு போட்டிருக்கான். அதனால தான் நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து tau equal to minus mu into du by drனு வந்திருக்கு. ஓகே, now equation number 1 says that shear stress tau equal to minus of dou p by dou x into r by 2. இது நமக்கு வந்து டிரைவ் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். shear stress distribution எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கான ஈக்குவேஷன் வந்துச்சு. இந்த ஈக்குவேஷனில் we substitute the Newton's law of viscosity, that is tau equal to mu into du by dr. இந்த ரிலேஷன் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், டவுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நமக்கு ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறி இருக்கும் பாருங்கள், டவுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது மைனஸ் ஆஃப் mu into du by dr equal to minus of dou p by dou x into r by 2. ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எந்த விதமான சேஞ்சஸுமே கிடையாது. ஸோ ஒன்லி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் மட்டும் டவுக்கு பதிலாக இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து எந்த விதமான சேஞ்சஸுமே இல்லை. இதுக்கப்புறம் இதை வச்சு டிரைவ் பண்ணலாங்க. பாருங்க, mu into du by dr equal to dou p by dou x into r by 2. என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல ரெண்டு பக்கமும் மைனஸ் இருக்கு, இந்த ரெண்டு மைனஸை என்ன பண்ணிட்டேன்னா கேன்சல் பண்ணிட்டோம். ஸோ பாசிட்டிவ் டேமாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன், இதில் இருந்து நான் du by dr மட்டும் எடுக்க போகிறேன். அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள், du by dr இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் மல்டிபிள் இருக்கக்கூடிய மியூ ரைட் ஹேண்ட் சைடு போகும்போது டிவைடாக மாறிடும். அதனால் dou p by dou x into r by 2 இருக்குது, நான் r by 2 மியூன்னு போடுறேன். பிகாஸ் மியூ இஸ் ஃப்ரம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்திருக்கு, அங்கே மல்டிபிள் வந்துருக்கு, அந்த பக்கம் டிவைட் ஆகிரும். ஸோ எனக்கு தேவையானது வெலாசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ். இந்த ரிலேஷன்ஸில் நீங்கள் எதை நம்ம வந்து வெலாசிட்டி சொல்ல முடியும் அப்படின்னா du தான் மட்டும் தான் வெலாசிட்டி ரிலேஷன் சொல்ல முடியும். ஏன்னா u represents the velocity and r is the radius, p is the pressure, dou x or delta x is the length of the element and mu is the viscosity. So you have to determine the value of u, then only you can understand the velocity distributions inside the circular pipe. Okay, so now du by dr equal to dou p by dou x into 1 by 2 mu into r. நான் என்ன பண்ணுறேன்னா r வந்து வெளியே எடுத்துக்கிட போகிறேன், ஏன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் தான், எப்படினாலும் எடுத்து எழுதிக்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ அடுத்தது பாருங்கள், ஏன்னா தேவையானது வெலாசிட்டி. ஸோ அப்புறம் du மட்டும் வச்சுக்கிட போகிறேன். டிவைடட் பை dr ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எப்பவுமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷனாக மாறிடும். அதனால தான் du equal to dou p by dou x into 1 by 2 mu r into drனு போட போகிறோம். இப்போ என்ன நடக்கு பாருங்கள், எனக்கு வந்து duயோட வேல்யூ தேவையில்லை, u வெலாசிட்டி எப்படி இருக்க போகுது. ஸோ ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் நம்ம கொண்டு வர போகிறோம், என்ன பண்ணுவோம், இன்டெகிரேட் பண்ணி கொண்டு வர போகிறோம். அப்போ எப்படி பண்ணலாம் பாருங்க, இன்டெகிரேட்டிங் த அபவ் ஈக்குவேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு r. ஏன்னா r dr இருக்கு, நான் dr r வச்சு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போகிறேன். எதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போகிறேன், duவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ லிசன், ஸோ u ஈக்குவல் டு du நீங்கள் வந்து இன்டெகிரேஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும், uன்னு மாறிடும். அகெயின் dou p by dou x 1 by 2u r into drன்னு இருக்குது. அதாவது r தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு
dr வச்சு நீங்கள் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க integrate பண்ணுறீங்கன்னா integration of x into dx இருக்கும். ஸோ என்ன எழுதுவோம் நம்ம வந்து x square divided by 2ன்னு போடுவோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இங்கே எனக்கு என்ன இருக்குது பாருங்கள், integration of r into drன்னு இருக்குது. ஸோ அப்போ r square by 2ன்னு போட்டுக்கலாம். Similarly u equal to dou p by dou x into 1 by 2 mu r square by 2 plus constant by integration rule. Okay, so this is the relation for u. But constant என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சி இங்கே அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா ஒரு ரிலேஷனாக கொண்டு வந்துக்கலாம். அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து என்னன்னு தெரியாது இல்லையா, அதை நம்ம டெரைவ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். Let's we see the derivation for constant and this equation to be taken as number 2. Now u equal to dou p by dou x into 1 by 4 mu. எப்படி 1 by 4 mu வந்துச்சு, இங்கே r square by 2 இருக்குது, இங்கே multiplication of 1 by 2 mu இருக்குது, இந்த 2வையும் இந்த 2வையும் என்ன பண்ணிட்டேன்னா மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன். ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ரிலேஷன்ஸாக மாறி இருக்கு பாருங்க, 1 by 4 mu into r square plus c, where c is the integral constant. இப்போ இந்த கான்ஸ்டன்ட்டை நம்ம எப்படி அப்டைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம். என்ன பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ண போகிறோம்னு பாருங்கள். நம்ம பைப்பு ஃப்ளோ வந்து இந்த மாதிரி இருந்துச்சு, அதில் ஒரு எலமெண்ட் தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த எலமெண்ட்டுடைய ரேடியஸ் நமக்கு வந்து ஸ்மால் ஆர், இந்த பைப்புடைய ஹோல் ரேடியஸ் வந்து கேபிட்டல் ஆர். இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள், பவுண்டரி கண்டிஷன் ஷுட் பி டேக்கன் as ஆர் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஆர். இந்த எலமெண்ட்டுடைய ரேடியஸும் பைப் ரேடியஸும் சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா boundary condition சேமா இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்க போறோம். and u equal to 0. what is the meaning of u equal to 0? u is nothing but velocity. இப்போ velocity 0வா இருக்கணுமா. velocity எங்க 0வா இருக்கும் அப்படின்னா எந்த ஒரு fluid வந்து பைப்ல ஃப்ளோ ஆனாலுமே அந்த பைப்புடைய வால் சர்ஃபேஸ்ல வந்து மூவ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி, மூவ்மெண்ட்டே இருக்காது, negligible. okay, so its value is 0. so note the point, at the pipe wall or pipe surfaces the velocity of the fluid flow is 0. அப்போ என்ன ஆகும், அடுத்த ஃபீல்டு இருக்கு வர என்னன்னா வெலாசிட்டி வந்து கூடிக்கிட்டே போகும். அட் த மிட் லைனில் போகும்போது என்னன்னா வெலாசிட்டி வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்பீடில் வந்து ஃப்ளூயிட் வந்து ட்ராவல் பண்ணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கண்டிப்பாக நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் வந்து u ஈக்குவல் டு 0ன்னு அப்ளை பண்ண போகிறோம். அண்ட் ஸ்மால் ஆர் ஷுட் பி டேக்கன் as கேபிட்டல் ஆர்னு எடுக்க போகிறோம். அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறும் பாருங்கள், u ஈக்குவல் டு 0 அண்ட் ஸ்மால் ஆர் ஷுட் பி ரீப்ளேஸ்டு பை கேபிட்டல் ஆர். okay, so the equation becomes 0 equal to dou p by dou x into 1 by 4 mu capital R square plus c. அப்போ நம்ம இந்த ரிலேஷன்ஸ் c ஈக்குவல் டு என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இந்த c-யை மட்டும் ப்ளஸ்ஸாக வச்சுக்கிடுங்க. இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுறோம், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போகும்போது எனக்கு மைனஸாக மாறிடும். அதனால தான் c ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் 1 by 4 mu into dou p by dou x into capital R square. This is the c value. I need only velocity value relations இல்லையா, எனக்கு வந்து u தான் என்னன்னு வேணும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் பாருங்க, இந்த c வேல்யூவை ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2ல நம்ம இங்கே வந்து அப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we get the answer for the expression for the velocity profile. okay, so u equal to already u equal to dou p by dou x into 1 by 2 mu into r square by 2 இருக்கு இல்லையா, நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், r square by 2 2 மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 4 mu கன்வெர்ட் ஆயிரும். மைனஸ் ஆஃப், ஏன் மைனஸ் போடுறோம் பாருங்க, ப்ளஸ் கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது, இங்கே ப்ளஸ் போட்டு கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ். ஸோ மைனஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து 1 by 4 mu into dou p by dou x into capital R square. we have subtracting these two terms. இந்த ரெண்டு டேர்மை சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு dou p by dou x அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூவும் 1 by 4 mu அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூவும் எனக்கு கான்ஸ்டன்ட்டாக ரெண்டு பக்கமும் இருக்குது. அப்போ அந்த கான்ஸ்டன்ட்டாக காமனாக எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா மைனஸை காமனாக சேர்த்து எடுக்க போகிறேன். அப்போ dou p by dou x into 1 by 4 mu மைனஸ் எடுக்கும்போது கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர், ஏன்னா மைனஸ் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா, ஸோ அப்போ ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் ரெண்டாவது பேரும் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ஃபர்ஸ்ட் வந்துடும். ஸோ கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர். ஸோ திஸ் இஸ் த வெலாசிட்டி எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எ ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ த்ரூ தி சர்க்குலர் பைப். ஸோ வெலாசிட்டி u ஈக்குவல் டு மைனஸ் 1 by 4 mu into dou p by dou x into கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர். ஒரு ஃப்ளூயிட் வந்து சர்க்குலர் பைப்பில் ஃப்ளோ ஆகும்போது ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இந்த ரேடியஸில் எவ்வளவா இருக்கும், இந்த டிஸ்டன்ஸில் எவ்வளவா இருக்கும், இல்லை வெலாசிட்டி வந்து இந்த டைம் இந்த டிஸ்டன்ஸில் எவ்வளவா இருக்கும் நீங்கள் தேவைப்படுது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ரிலேஷன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் ஹேகன்-பாய்சல் ஈக்குவேஷன் முக்கியமான யூசேஜஸ். இன்னும் நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸ் கண்டினியூ பண்ணிடுறோம் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து லெட் த ஈக்குவேஷன் பி 3 வச்சுக்கிட போறீங்க. ஓகே, வெலாசிட்டி ஈக்குவேஷன் 3 வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், இந்த இமேஜை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் நமக்கு வந்து ஒரு வெலாசிட்டி ப்ரொஃபைல் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த பைப். இந்த பைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூயிட் வந்து ஃப்ளோ ஆகதை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பைப்லேருந்து ஃப்ளூயிட் என்ட்ரு ஆகுது பாருங்கள், உள்ளே போகும்போது ஒரு ஈக்குவல் வெலாசிட்டியில் போயிட்டு இருக்குது. போக போக என்ன நடக்கும் பாருங்கள், பைப்பில் லெங்க்த்து ட்ராவல் பண்ணி போக போக அட் பைப் சர்ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா there will be no movement. that is called as zero velocity. its velocity will be 0. but
at the adjacent layer by layer its velocity will be increases and follows a parabolic path. ஒரு பரவளைய உருவத்தில் என்ன fluid வந்து flow distributions பார்க்க முடியுது. ஒவ்வொரு fluid elementமே increases its velocities at the center point, center axis. இந்த பைப்புடைய சென்டர் தான் ஆக்சிஸ் லைன் ட்ராவல் ஆகுது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா மட்டும் என்ன ஆகுதுன்னா மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி ரீச் ஆகுது. அதுக்கு மேலே பாருங்கள் அட்ஜசன்ட் லேயரில் கம்மியாக இருக்கும், அதுக்கு கீழே பாருங்கள் அட்ஜசன்ட் லேயரில் கம்மியாக இருக்கும், அப்படியே போக போக கம்மியாக இருக்குது. பட் அட் த பைப் சர்ஃபேசஸ், தட் இஸ் த வால் சர்ஃபேசஸ், த வெலாசிட்டி இஸ் 0. There will be no movement of the fluid particles at the contact surfaces between the pipes and the fluid. பைப்புக்கும் ஃப்ளூயிடுக்கும் இல்லை கான்டாக்ட் வந்து எதுவுமே மூவிங் வெலாசிட்டியுமே இருக்காது. ஸோ இட் பி டேக்கன் as u equal to 0. ஸோ மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி will be occurs at the center of the pipe. Okay, this is the velocity profile. Velocity profile will be a parabolic structure. ஒரு parabolic ஸ்டேப்பில் இருக்குது இல்லையா, அதனால velocity profile வந்து parabolic இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரெஷர் வந்து நிறைய ட்ராப் ஆகும். இனிஷியலாக எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குது பாருங்கள் 5 இண்டிகேட் பண்ணுது, அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர் பாருங்கள் 4 பாயிண்ட் சம்திங் தான் இருக்குது. அப்போ எவ்வளோ ப்ரெஷர் ட்ராப் ஆயிருக்குது, அந்த ப்ரெஷர் ட்ராப்பை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஹேகன் பாய்சல் ஈக்குவேஷன்ஸ் உடைய முக்கியமான அப்ஜெக்டிவ். ஓகே, இது வந்து வெலாசிட்டி இதுக்கு டிரைவ் பண்ணோம், அவர் டிரைவ் பண்ணது பேஸ் பண்ணி வெலாசிட்டி ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துருக்காங்க. இதே மாதிரி ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேப்பில் இருக்க போகுது. ஸோ இதுதான் கே ஷேப்பில் இருக்குது தான் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். வெலாசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேராபோலிக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது. பார்த்தீங்களா, இங்கே வெலாசிட்டி கம்மியாக இருக்குது, இந்த இடத்துல வெலாசிட்டி u equal to 0. இட் ஹேஸ் சம் வேல்யூ and it has some maximum value. At the center of the axis it reaches the maximum velocity. The shear stress பாருங்க, at the center of the axis shear stress tau equal to 0. ஆனால் பைப் சர்ஃபேஸில் பார்க்கும்போது shear stress is maximum. ஓகே, ஸோ அப்போ அப்படியே ஆப்போசிட்டுங்க. ஏன்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்னால் என்ன அர்த்தம், ஒன்று ஆப்போசிட்டில் ஒன்று போக விடாமல் பிடிச்சி தடுக்கிறது விஸ்கஸ் ஃப்ளூயிட்ஸில் வந்து. அதான் நம்ம மேக்ஸிமம் அங்கே பைப் சர்ஃபேஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறோம். அப்போ வெலாசிட்டி மூவ்மெண்ட் இருக்காது. ஸோ u equal to 0. ஸோ திஸ் கம்பேரிசன் ஷுட் பி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் fluid mechanics with a fluid pipe. So one point should be noted, velocity u is maximum at axis, that is the center of the pipe. Similarly tau is maximum at pipe surfaces. Okay, pipe உடைய surface தான் shear stress அதிகமாக இருக்கும். u is equal to 0 at pipe surfaces and tau is equal to 0 at center of the pipe. So this comparison is very important. Okay, now the next one, ratio of the maximum velocity and average velocity. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு fluid வந்து flow ஆகும்போது maximum velocity சென்டரில் ஆக்ட் ஆகுது, மினிமம் வெலாசிட்டி 0 வந்து பைப் சர்ஃபேஸ் இருக்குது. அப்போ ரெண்டுக்கும் ஆவரேஜாக எவ்வளோ இருக்கும், இந்த மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டிக்கும் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டிக்கும் என்ன ரேஷியோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். லிசன், the velocity is maximum at r equal to 0. அதாவது ரேடியஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட் வந்து 0 ஆகுனா ரேடியஸே இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்போ சென்டர் ஆஃப் த பைப்பில் ஃப்ளோ ஆகுது இல்லையா, ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல மேக்ஸிமமாக இருக்கும் வெலாசிட்டி வந்து. Equation 3 becomes velocity equal to u equal to minus 1 by 4 mu into dou p by dou x into capital r square minus small r square. இதில் நீங்கள் ஸ்மால் ஆர் எலமெண்ட்டோடைய ரேடியஸ் வந்து 0வாக இருக்குன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். லிசன், பைப்போட ரேடியஸு கேபிட்டல் ஆர், இதில் எலமெண்ட்டோட ரேடியஸ் வந்து ஸ்மால் ஆர். இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த ஆர் வந்து 0, அப்போ என்ன அர்த்தம், ஆர் வந்து 0 ஆயிடுச்சுன்னா ரேடியஸே இல்லை, இட் ஆக்டிங் அலாங் த சென்டர் ஆக்சிஸ் லைன். ஸோ அப்போ கேபிட்டல் ஆரும் ஸ்மால் ஆரும் ஈக்குவலாக இருக்க போகுது. அதாவது ஃப்ளூயிட் எலமெண்ட் ரேடியஸே கிடையாதுன்னா கேபிட்டல் ஆர் என்னவா இருக்கோ அதுதான் அந்த இதுக்கும் மொத்தமாக வரப்போகுது இல்லையா. ஸோ அப்போ நான் ஸ்மால் ஆருக்கு 0ன்னு அப்ளை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா திஸ் ஈக்குவேஷன் பிகம்ஸ் மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி. ஏன் 0 போடுறோம், பிகாஸ் சென்டர் பாயிண்ட் தான் மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி இருக்கும், அதனால நான் ஸ்மால் ஆர் ஈக்குவல் டு 0 போடுறேன். ஸோ ஈக்குவேஷன் பிகம்ஸ் minus 1 by 4 mu into dou p by dou x into capital R square since small r equal to 0. ஓகே, திஸ் இஸ் த மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி. அப்போ மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி என்னங்கிறத டிரைவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ எனக்கு என்ன ஏம் அப்படின்னா ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா, ஆவரேஜாக இப்போ எவ்வளோ வெலாசிட்டி ஃப்ளோ ஆகும் பைப்பில் வந்து, ரெண்டுக்கும் உள்ள ரேஷியோ என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். This maximum velocity equation should be taken as equation number 4. Okay, now the average velocity should be taken as u bar. uங்கிறது velocity, u maxங்கிறது maximum velocity, u barன்னு பார்த்தீங்கன்னா average velocity or mean velocity. இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா by dividing the discharge of the fluid across the section by the area of the pipe. We know for the fluid flow according to continuity equation q equal to a into v, where q is the discharge, a is the area and v is the velocity. We have to calculate the velocity. So
Q by A. That is described in the sentence. So velocity can be obtained by dividing the discharge of the fluid across the section by the area of the pipe. That is the Q by A. Okay. Now the discharge Q across the section is obtained by considering the flow through circular ring element of radius small r and thickness dr. அதாவது அந்த fluid element மட்டும் நம்ம இப்ப கன்சிடர் பண்ண போறோம். அதுல எவ்வளவு discharge obtain ஆயிருக்குங்கறத இப்போ நம்ம டிரைவ் பண்ணி பார்க்கலாம். The fluid flowing per second, that is the discharge through this elementary ring is taken as dq equal to velocity into area. By continuity equation, area into velocity or velocity into area. That is written as velocity at radius r. நம்ம எடுத்துக்க element radius r தான். அந்த element வந்து எவ்வளவு velocityல போயிட்டு இருக்குது. That is velocity at radius r into area of the ring element. Okay. Now dq equal to velocity should be taken as small u and area of the ring element, that is the circumference into thickness of the element. Okay. 2 pi r into dr. Next one, dq equal to, we know u equal to minus 1 by 4 mu dou p by dou x into capital R square minus small r square into 2 pi r into dr. நமக்கு தெரியும் u ஓட வேல்யூ ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3 இருக்கு இல்லையா, அதை அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்றோம். இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம் பாருங்க. எனக்கு தேவையானது q தான், டிஸ்சார்ஜ் தான் தேவை. அப்போ dq தேவையில்லை. அப்போ q வேணும்னா dq டிஃபரன்சியேஷன் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இன்டெகிரேஷன் பண்ணுவோம். ஸோ இன்டெகிரேட்டிங் ஆன் போத் சைட்ஸ். ஸோ q ஈக்குவல் டு இன்டெகிரல் ஆஃப் r லிமிட் வந்து 0 to r, அதாவது ரேடியஸ் வந்து ஃபுல் ரேடியஸ் எடுக்க போகிறோம் இன்ட்டு dq. dqங்கிறது இன்டெகிரேஷன் பண்ணி காமிச்சோன்னா q கிடைக்க போகுது. ஸோ q ஈக்குவல் டு இன்டெகிரல் ஆஃப் 0 to r dqங்கிறது நமக்கு இந்த டேம் இருக்குது, தான் dqயோட ஈக்குவேஷன். அதை அப்படியே எடுத்து எழுத போகிறோம், இன்டெகிரேஷன் பண்ண போகிறோம் பாருங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்மால் drல. அப்போ என்ன நடக்க போகுது பாரு, 1 minus 1 by 4 mu dou p by dou x into 2 piங்கிறது கான்ஸ்டன்ட், அதை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். நான் இன்டெகிரேஷன் பண்ண வேண்டியது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு r வச்சு தான். அதனால தான் இன்டெகிரல் 0 to r கேபிட்டல் r ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் r ஸ்கொயர் இன்ட்டு r dr இருக்குது. இந்த 2 பையனை கான்ஸ்டன்ட்டாக வெளியே எடுத்துக்க போகிறேன். ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டெகிரேஷன் அப்ளை பண்ணுறோம் பாருங்கள். மைனஸ் 1 by 4 by dou p by dou x into 2 pi. இதை நீங்கள் இன்டெகிரேஷன் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆரை வச்சு நம்ம இன்டெகிரேஷன் பண்ண போகிறோம். அதை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆரை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸ்மால் ஆர் இன்ட்டு கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் என்னவாக இருக்கும், ஸ்மால் ஆர் இன்ட்டு கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர். சிமிலர்லி மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் இன்ட்டு ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் கியூப் இன்ட்டு டிஆர். இதுக்கு அப்புறம் தான் இன்டெகிரலே அப்ளை பண்ண பாருங்கள். எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா 1 by 4 mu, listen, 1 by 4 mu இந்த மைனஸ் நான் அடுத்த டைம் கொண்டு போய்க்கிறேன். ஸோ மைனஸ் dou p by dou x into 2 pi integral 0 to r r into r square minus r cube dr. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எடுத்துருக்கேன். ஸோ q equal to minus 1 by 4 mu minus dou p by dou x into 2 pi இன்டெகிரேஷனை அப்ளை பண்ண போகிறோம். நான் இன்டெகிரேஷன் அப்ளை பண்ணுறது எதை வச்சு இன்டெகிரேஷன் பண்ண போகிறேன்னா ஸ்மால் ஆர் வச்சு தான் இன்டெகிரேஷன் பண்ண போகிறேன். அப்போ ஸ்மால் ஆர் இருக்குது, இன்டெகிரேஷன் பண்ணும்போது r ஸ்கொயர் பை 2 அதுதான் கிடைக்கும். r ஸ்கொயர் பை 2 ஆல்ரெடி கேபிட்டல் r ஸ்கொயர், அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நம்ம இன்டெகிரேஷன் பண்ணுறது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்மால் r தான். அப்போ ஸ்மால் ஆரை மட்டும் இன்டெகிரேஷன் பண்ணுங்கள். ஸ்மால் r 1 தான் இருக்குது பவர். ஸோ அப்போ பவர் 2 by 2 வந்துடும்போது ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய கேபிட்டல் r ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கட்டும். மைனஸ் r கியூபை இன்டெகிரேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா r பவர் 4 டிவைடட் பை 4 இருக்க போகுது. லிமிட் என்ன 0 to கேபிட்டல் r. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஸ்மால் ஆரில் வந்து அப்பர் லிமிட்டை அப்ளை பண்ண போகிறோம். கேபிட்டல் r அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கெட் த வேல்யூ q ஈக்குவல் டு 1 by 4 mu into minus dou p by dou x into 2 pi whole power. ஸ்மால் r பதிலா கேபிட்டல் r அப்ளை பண்ணும்போது r ஸ்கொயராக மாறிடும். ஆல்ரெடி ஒரு r ஸ்கொயர் இருக்குது. அப்போ r ஸ்கொயர் இன்ட்டு r ஸ்கொயர் r பவர் 4 டிவைடட் பை 2 மைனஸ் ஆல்ரெடி ஸ்மால் r இருக்குது. அப்போ அந்த கேபிட்டல் r அப்ளை பண்ணும்போது லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது கேபிட்டல் r பவர் 4 டிவைடட் பை 4. Now you take the LCM 1 by 4 mu into minus dou p by dou x into 2 pi whole LCM எடுக்க போகிறீங்க. இங்கே 2 இருக்குது, இங்கே 4 இருக்குது. அப்போ LCM 4, அப்போ இங்கே 2 times. ஸோ 2 into r power 4 minus capital R power 4. Next step 1 by 4 mu into minus dou p by dou x into 2 r power 4 minus r power 4 என்ன வரும், வெறும் r power 4 தான் வரும். அதாவது 2x minus x நம்ம என்ன சொல்லுவோம், xன்னு சொல்லுவோம். xக்கு பதிலாக r power 4 இருக்குது கன்சிடர் பண்ணிங்க. அப்போ வெறும் r power 4 தான் வரும் இல்லையா. ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு 2 இருக்குது, நம்ம இந்த 4 கேன்சல் பண்ணோம்னா ஒரு 2 மாற போகுது. அதுதான் pi into r power 4 divided by 2. Then last step q equal to rearrange பண்ண போகிறோம் பாருங்க. இந்த பையை வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த 1ஓட மல்டிப்ளை பண்ணி போட போகிறேன். ஸோ 1 into pi divided by இந்த 2 வந்து 4 மியோட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ 4 into 2 8 mu into minus dou p by dou x into capital R power 4. So that average velocity equal to q by a. நம்ம படிச்சோம் இல்லையா continuity equation படி velocity வேணும் அப்படின்னா q by a போணும். இப்போ q க்கான ஆன்சர் இருக்குது pi by 8 mu into minus of dou p by dou x into capital R power 4 divided by area பார்த்தீங்க அப்படின்னா pi r square. pi போட ஏரியா வந்து capital pi r square போட போகிறோம். இதை நீங்கள் டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்க, சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்க அப்படின்னா average velocity can be taken as u bar equal to minus 1 by 8 mu into dou p by dou x into
capital R square. பாருங்க maximum velocity என்ன இருக்குது minus 1 by 4 mu இருக்குது. Dou p by dou x capital R square. Average velocity என்ன வந்திருக்குது minus 1 by 8 mu dou p by dou x capital R square. அப்போ இந்த dou p by dou x இந்த dou p by dou x காமன், R square இந்த R square காமன், மைனஸ் மைனஸ் காமன். எது மட்டும் டிஃபரன்ஸாக இருக்குது பாருங்கள் 1 by 4 mu மேக்ஸிமமில் இருக்குது, ஆவரேஜில் வந்து 1 by 8 mu இருக்குது. நம்ம டாபிக் என்ன ரேஷியோ ஆஃப் மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி டு ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி இல்லையா? அதை நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் பாருங்கள். லிசன், மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டிக்கும் u மேக்ஸ்னு போட்டுக்கலாம். u மேக்ஸ் ரேஷியோங்கால டிவைடு பை ஆவரேஜ் வெலாசிட்டினா u பார்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ எனக்கு u மேக்ஸ்க்கும் u பாருக்கும் என்னென்ன காமன் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லிட்டேன் இல்லையா? ஸோ அப்போ காமனாக இல்லாத என்னது u மேக்ஸில் 1 by 4 mu டிவைடு பை u பாரில் 1 by 8 mu. பாருங்கள் 1 1 கேன்சல், மியூ மியூ கேன்சல். இப்போ எனக்கு என்ன மாதிரி இருக்கும் 8 by 4னு மாதிரி இருக்கும், தட் இஸ் 2. அப்போது ரேஷியோ ஆஃப் மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி டு average velocity is equal to 2. very important questions in competitive exam. ஒரு fluid pipeல flow ஆகும்போது maximum velocityக்கும் average velocityக்கும் என்ன ratios இருக்கும், value is 2. okay, so this is very important relation. Note the point, u maximum divided by u bar equal to 2. The ratio of maximum velocity to average velocity is equal to 2. Now last we have to derive the pressure drop in a given length of the pipe. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு பைப்போட லெங்த் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்ங்க கேபிட்டல் x1 and x2 எடுக்க போறீங்க. இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் வரைக்கும் லெங்த் என்னன்னா x1 and செகண்ட் கிராஸ் செக்ஷன் வரைக்கும் லெங்த் என்ன x2. ஓகேவா? அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன்லேருந்து எவ்வளோ ப்ரெஷர் நோட் பண்ணுறீங்கன்னா P1, செகண்ட் கிராஸ் செக்ஷன் ப்ரெஷர் வந்து P2. இந்த ரெண்டுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் தான் லெங்த் ஆஃப் த பைப்புன்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்மால் கேபிட்டல் எல்னு எடுக்க போகிறோம். லிசன், we know average velocity u bar equal to minus of 1 by 8 mu dou p by dou x into capital R square. இப்போ தான் டெரைவ் பண்ணி முடிச்சிருந்தோம். நெக்ஸ்ட் இந்த ரிலேஷன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா ரீஅரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். பாருங்க தேவையானது ப்ரெஷர் ட்ராப் தான். அப்போ இந்த ப்ரெஷர் ட்ராப்னா எவ்வளோ ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆயிருக்குது, சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர். ட்ராப்னாலே குறையுது, ஒரு ப்ரெஷர் குறைஞ்சிருக்கா சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். வேல்யூ அப்போ டோ பி தான் நாங்கள் கண்டுபிடிக்க போகணும். இந்த டேம் மட்டும் அப்படியே வச்சுக்கோங்க. ஸோ டோ பி பை டோ எக்ஸ் மைனஸை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். மைனஸ் டோ பி பை டோ எக்ஸ் ரிமைனிங் டேம் u bar into 8 mu. இந்த கேபிட்டல் R ஸ்கொயர் மல்டிபிளுக்கு டிவைட் போகும்போது டிவைடாக மாறிடும் இல்லையா? ஸோ 8 into mu into u bar divided by R square. இதில் இருந்து integrating the above equation, then only we can get the value of pressure P. So with respect to x க்கு பார்க்க போறேன்னா x தான் டிஸ்டன்ஸ் இண்டிகேட் பண்ணுது இங்கே வந்து. ஸோ இன்டெக்ரல் ஆஃப் 2 to 1, அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா செகண்ட் செக்ஷன்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் போகிறேன். செகண்ட் செக்ஷன் தான் ப்ரெஷர் குறைவாக இருக்குது, லோ ப்ரெஷர் லோயர் லிமிட்டை கீழே போடணும். ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷனில் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும், அப்பர் லிமிட்டை ஹையரில் போட போகிறோம். ஓகே, ஸோ இன்ட்டு டிபி ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் ஆஃப் 8 mu u bar divided by r square into dx. ஏன்னா இந்த dou x மைட் சைடு போகும்போது dx மல்டிப்ளைடாக மாறிடும். இப்போ நம்ம இன்டெகிரேஷன் பண்ணலாம். டிபியை இன்டெகிரேஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அங்கே பின்னு கிடைக்கும். லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் ஆஃப் p1 மைனஸ் p2. சிமிலர்லி இது எல்லாமே நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் பாருங்களேன். 8ங்கிறது ஒரு நம்பர், விஸ்காசிட்டிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வாட்டருக்கு, அண்ட் u பாருங்கிறது வெலாசிட்டி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்பர், ஆருங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் த பைப் ஆர் ரேடியஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட் கான்ஸ்டன்ட் நம்பர். ஸோ dx only variable, therefore we should integrate the value of dx. So x1 minus x2. now இந்த மைனஸை ரைட் சைடு கொண்டு போய்க்கலாம். ஓகேவா? என்ன ஆகும் பாருங்க, p1 minus p2 equal to 8 mu u bar divided by r square into minus right side போகும்போது x2 minus x1 கன்வெர்ட் ஆக போகுது. இப்போ பாருங்க லாஸ்ட்டாக p1 minus p2 equal to 8 mu into u bar divided by r square. இந்த x2 minus x1 என்னது நமக்கு டயக்ராமில், அதாவது பைப்புடைய இன்லெட்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் வரைக்கும் லெங்த் நம்ம x1 எடுக்க போகிறோம். பைப்புடைய இன்லெட் செக்ஷன்லேருந்து செகண்ட் செக்ஷன் வரைக்கும் பைப் டிஸ்டன்ஸை x2 எடுக்க போகிறோம். ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள், x2 மைனஸ் x1 டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணுறோம்னா லெங்த் எல் தான் நமக்கு கிடைக்க போகுது. அதை நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் லெங்க்த்தின் எல்ன்ட்டு. ஓகேவா? நவ் p1 மைனஸ் p2 ஈக்குவல் டு 8 mu இன்ட்டு u பார் டிவைடு பை இந்த ஆர் ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, ஆருங்கிறது என்னது ரேடியஸு. ஸோ ரேடியஸில் என்ன அர்த்தம், டயாமீட்டரில் பாதி. ஓகேவா? ஸோ டயாமீட்டரில் பாதி ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால அப்போ d/2 த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எல். ஓகே, அகெயின் p1 minus p2 equal to இந்த ஸ்கொயர் பண்ண போகிறீங்க பாருங்கள், d ஸ்கொயர் டிவைட் பை 2 ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 4 மாறிடும். அப்போ இந்த 4 நீங்கள் மேலே நியூமரேட்டருக்கு கொண்டு போய்க்கலாம், கீழே d ஸ்கொயர் மட்டும்தான் இருக்கும். அப்போ 8 into 4 mu into u bar divided by d square into l. By simplifying you get the answer
P1 minus P2 equal to 8 4s are 32 into mu into u bar divided by d square into L. Also we know the loss of pressure head equal to P1 minus P2 divided by rho g போட்டிங்கன்னா head energy per unit weight of the fluid. ஓகேவா? ஸோ அப்போ P1 minus P2 ரெண்டு பக்கமே rho g டிவைட் பண்ணணும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மட்டும் rho g டிவைட் பண்ணக்கூடாது, ரைட் ஹேண்ட் சைடும் பண்ணணும். அப்போ P1 minus P2 by rho g ரைட் ஹேண்ட் சைடு பண்ணும்போது இந்த டேம் டிவைட் பை rho g. அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்க, P1 minus P2 by rho g equal to 32 mu u bar L divided by d square இருக்கு, rho g ல மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் டேக்கன் as HF. இந்த ப்ரெஷர் ட்ராப் எதனால் இருக்குது அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷனால இருக்கலாம் நமக்கு வந்து. ஓகேவா? ஸோ ஹெட் லாஸ் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் HF அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், this equation is also called as Hagen-Poiseuille formula. இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்ல போறோம் அப்படின்னா Hagen-Poiseuille ஈக்குவேஷன் சொல்ல போறோம். ஸோ ஒரு பைப்பு ஃப்ளோ ஆகும்போது நமக்கு ப்ரெஷர் ட்ராப் கால்குலேட் பண்ணலாம், மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி கால்குலேட் பண்ணலாம், ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி கால்குலேட் பண்ணலாம், ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கால்குலேட் பண்ணலாம் with the help of this Hagen-Poiseuille equation. So our Hagen-Poiseuille equation is HF equal to 32 into mu into u bar L divided by rho g into d square. This is very important derivation. You have note the formula, it will be very helpful for your future competitive examinations also. Okay, so thank you for everyone. We can see the next video lecture in the next video lecture. Thank you. You can ask any doubt in the comment box, I will clarify you. Thank you so much.